ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الآلف إن قيل إن قال وإن أنيق على صخرة استناق. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال عليه الصلاة والسلام لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، بہت سارے ہمارے بھائی اور دوست وہ کھڑے ہیں، چل پھر رہے ہیں. ان سے انتہائی مؤدبانہ درخواست ہے کہ وہ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں. کھڑے ہو کر تماشا دیکھا جاتا ہے، دین کی بات بیٹھ کر سنی جاتی ہے. ہم اجتماع گاہ میں آئے ہوئے ہیں، کسی تماشا گاہ میں نہیں آئے ہوئے ہیں. اس لیے درخواست ہے مجمع جوڑنے والی جو جماعت بنی ہے وہ ساتھی ہمارے فکر مندی سے آنے والے مہمانوں کو، نوجوان دوستوں کو پیار محبت سے، اکرام سے مجمع میں بٹھائیں اور ان سے درخواست کریں، ان کی خوشامد کر لیں کہ آپ تشریف رکھیں. دعوت خوشامد کا نام ہے، منت و سماجت کا نام ہے. اور جو حضرات موبائل لے کر یہ تصویر لے رہے ہیں یا ویڈیو بنا رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ سننے کے لیے آئے ہیں، آپ مجمع میں بیٹھے ہیں، تشریف رکھیں. یہ تو سب بچکانہ حرکتیں ہیں، اس پہ گناہ بھی ملے گا. اس لیے میری درخواست یہ ہے کہ ہمارے وہ ساتھی جو مجمع جوڑنے والی جماعت میں جن کا نام ہے، پہلے سے جماعت بنی ہوئی ہے، وہ بلا شور کیے آنے والے مہمانوں کا جو حق ہے ان کا وقت ضائع نہ ہو. وہ دور بھی نہ بیٹھے، مجمع سے کٹ کر بیٹھنا، مجمع سے ہٹ کر بیٹھنا یہ بے طلبی کی علامت ہے. گویا ہمیں طلب نہیں ہے، ہم تو ایسے ہی چلے آئے ہیں. تو بے طلبی بھی محرومی کا سبب ہے. جن کو کوئی عذر نہیں، شرعی کوئی تکلیف نہیں،
تو وہ ٹرے کو سہارا لگا کر دور نہ بیٹھیں. یہ بھی بے ادبی ہے مجمع کی. بے طلبی بھی محرومی کا سبب ہے اور بے ادبی بھی محرومی کا سبب ہے. ہم یہاں بزرگوں دوستوں اللہ نے موقع دیا ہے، ہم یہاں تشریف لائے ہیں اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے. تو طلب کے ساتھ، شوق کے ساتھ ہم دین کی بات کو سنیں، اس لیے کہ کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں. دین ہماری ضرورت ہے. اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ پڑھے لکھوں کا مجمع ہے، سمجھداروں اور ذمہ داروں کا مجمع ہے. دینی دنیاوی اعتبار سے معزز لوگ اس مجلس میں ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ جو مشورے سے طے ہوا تخت پہ بیٹھ گیا تو یہ افضل ہے اور یہ برتر ہے اور نیچے والے کمتر ہیں. یہ ایسی بات نہیں ہے. ہم سب محتاج ہیں اور اپنی ضرورت لے کر یہاں آئے ہوئے ہیں. کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں. اور جو جتنا طلب کے ساتھ بیٹھے گا، سنے گا، اللہ رب العزت اسے ہدایت دیں گے. ہمارے بڑے فرماتے جو بیٹھنے کا حق ادا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سننے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور جو سننے کا حق ادا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں. حضرت نظام الدین بنگلے والی مسجد میں بارہا یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھئی دیکھو، دین کی بات قریب سے قریب کر ہو کے سنو. دین کی بات قریب ہو کر سنی جاتی ہے اور سنی ہوئی بات کو دور جا کر دعوت دی جاتی ہے. جو جتنا دور جائے گا اتنا اللہ کا تعلق نہیں ہے. دعوت دو دور جا کر، بات سنو قریب ہو کر. جتنا دور اتنا نور. اس لیے ماشاءاللہ دیکھیے مجمع بیٹھ گیا. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آ رہا مجمع بیٹھ رہا اپنی جگہ. بار بار بزرگوں دوستوں یہ موقع نہیں آتا. اللہ کے فضل سے ہم لوگ آئے ہوئے ہیں، تو اس لیے پہلی درخواست یہ ہے کہ دھیان توجہ کے ساتھ ہم بات کو سنیں. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بات یہ عرض کرنی ہے کہ اس وقت اس روئے زمین پر جتنے بھی انسان آباد ہیں، چل پھر رہے ہیں، رہ بس رہے ہیں، چاہے وہ عربی ہوں، عجمی ہوں، مشرق کے ہوں، مغرب کے ہوں، شمال کے ہوں، جنوب کے ہوں، کالے ہوں، گورے ہوں، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، مالک ہو یا مزدور ہو، صحت مند ہو یا بیمار ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، جتنے بھی انسان اس زمین کے اوپر، اس دھرتی کے اوپر چل پھر رہے ہیں، بزرگوں دوستوں، یہ سارے کے سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. اللہ تعالیٰ نے بزرگوں دوستوں دنیا آباد فرمانے کے بعد اور دنیا میں انسانوں کو بسانے کے بعد لوگوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا. انتظام یہ فرمایا کہ اللہ نے اپنے محبوب و برگزیدہ بندوں کو دنیا میں بھیجنا شروع فرمایا. انبیاء علیہ السلام کی بعثت
جاری فرمائی۔ انبیاء دنیا میں تشریف لاتے تھے بزرگوں دوستوں، اور دنیا میں آنے کے بعد ان کی ایک محنت ہوتی تھی، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا دے، اس کو دعوت کہتے ہیں۔ اللہ کا پیغام، اللہ کے احکامات، اللہ کے اوامر، اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچا دے، اس کو دعوت کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا یہ دعوت ہے، اور بندوں کے حالات اور حاجات اور فریاد کو اللہ تک پہنچانا، اس کا نام دعا ہے۔ اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا یہ دعوت ہے، اور بندوں کے حالات اور حاجات و فریاد کو اللہ تک پہنچانا، اس کا نام دعا ہے۔ دعوت اور دعا یہ دو محنت اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو عطا فرمائی۔ بھائی بات میری سمجھ رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر از آدم تا ایدم، آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک، بلکہ یوں کہہ لیجیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء آتے رہے جاتے رہے، نبی تشریف لائے، جب نبی آئے تو دعوت آئی، دین کی محنت آئی، دنیا میں ہدایت پھیلی، نیک بندے وجود میں آئے، معاشرہ اچھا ہو گیا، اللہ سے ڈرنے والے پیدا ہو گئے، امن و امان کا ماحول قائم ہو گیا، ظلم دنیا سے ختم ہو گیا، انصاف قائم ہو گیا، جہالت ختم ہو گئی، علم کی روشنی آ گئی، غفلت ختم ہو گئی، لوگ اللہ کو یاد کرنے والے بن گئے، شرک اور بدعت ختم ہو گئی، چونکہ توحید کی دعوت چلی، دنیا دلوں سے نکل گئی، چونکہ آخرت کو مقصد بتایا نبی نے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر دنیا ہاتھ سے نکل جائے تو آدمی غریب ہو جاتا ہے، اور اگر دنیا دل سے نکل جائے تو آدمی ولی ہو جاتا ہے۔ دنیا ہاتھ سے نکل جائے تو آدمی غریب ہو جاتا ہے، اور دنیا دل سے نکل جائے تو آدمی ولی بن جاتا ہے۔ ہر نبی نے محنت کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بزرگوں دوستوں تقریباً جو تاریخوں میں لکھا ہے وہ 650 برس کا زمانہ گزرا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور آپ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک جو زمانہ گزرا ہے وہ مورخین نے لکھا ہے 650 برس کا زمانہ گزرا ہے، کوئی نبی نہیں آئے۔ 650 برس کے زمانے میں نبی نہیں آئے، محنت بند ہو گئی۔ تو یوں کہتے ہیں جب محنت زمین پہ بند ہو جاتی ہے تو یہ کھیتی والی محنت پلتی ہو جاتی ہے، یہ بنجر ہو جاتی ہے، یہ سخت ہو جاتی ہے، خاردار جھاڑیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس میں سانپ اور بچھو کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ کھیت کا مالک جائے تو وہ سانپ اور بچھو اسے بھی نہیں پہچانتے، چونکہ محنت بند ہو گئی۔ محنت بند ہو گئی تو یہ زمین قابل کاشت نہیں رہی۔ اپنا دھان ہم اگا سکتے ہیں، نہ گیہوں کی فصل اگا سکتے ہیں، نہ کوئی پھلواری اور باغیچہ لگا سکتے ہیں، چونکہ ہم نے اپنی زمین پہ محنت بند کر دی۔ اب اس کو فصل کے قابل بنانے کے لیے تو اس زمین پہ محنت کرنی پڑے گی۔ پہلے بزرگوں دوستوں خاردار کانٹے دار جھاڑیوں کو نکالو، گھاس پھوس نکالو، زمین کی جوتائی کرو، اسے باریک کرو، اس کو سینچو، مٹی کو ملائم کرو تو وہ قابل کاشت بنے گی۔ 650 برس کا زمانہ گزر گیا، محنت بند ہو گئی تو بزرگوں دوستوں جہالت عام ہو گئی اور دنیا طلبی عام ہو گئی، ظلم عام ہو گیا، بربریت عام ہو گئی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔
برائی اور فساد عروج پر اور انتہا کو، ہر لائن کی خرابی وجود میں آ گئی۔ یوں کہتے ہیں کہ بزرگوں دوستوں، شراب اتنی عام ہو گئی کہ 360 قسم کی شرابیں۔ اس زمانے کا سب سے بڑا چودھری وہ سمجھا جاتا تھا جس کے گھر سب سے پرانی شراب ہو۔ تاریخ اسلام میں لکھا ہے خلوت کی شراب الگ، جلوت کی الگ، مہمان کے ساتھ الگ، بیوی کے ساتھ الگ، مجمع کی الگ، انفرادی الگ۔ بزرگوں دوستوں، 360 قسم کی شرابیں عام ہو گئی، محنت بند ہو گئی، جوا عام ہو گیا، زنا عام ہو گیا۔ زنا کرنے کے بعد لوگ کتبے پہ لکھ کر حرم شریف میں، مکہ میں، بیت اللہ شریف میں لٹکا دیتے تھے، فخریہ بیان کرتے تھے۔ چونکہ محنت بند ہو گئی، اللہ کے گھر کا ننگا طواف شروع کر دیا۔ مکے والے ننگا طواف کرتے تھے، یہ حالت ہے۔ اس زمانے میں گھوڑ سواری مشہور تھی، تلوار اور تیر اندازی کا زمانہ تھا۔ تو اپنا نشانہ صحیح کرنے کے لیے سیرت میں لکھا، تاریخ اسلام میں، مکے کے لوگ یہ کسی غریب کو پکڑتے تھے اور اس کا ہاتھ اور پیر درخت سے باندھ دیتے تھے۔ وہ غریب بیچارہ چیختا اور چلاتا، شور مچاتا، لیکن اسے چھوڑتے نہیں۔ مکے کے لوگ کہتے آپس میں کہ دیکھو اس کی داہنی آنکھ میں مارو، اگر تیر لگ جائے تو نشانہ ہم سمجھیں گے آپ کا اچھا ہے، اور اس کی ناک میں مارو، اگر تیر لگ جائے تو تمہارا نشانہ اچھا ہے، اور اس کی تھوڑی میں مارو یا گلے میں مارو یا اس کے ناک میں مارو، اگر وہاں لگ جائے تیر تو نشانہ اچھا ہے۔ اس کے ہاتھ کے جو ہے ہاتھ کی فلاں انگلی میں مارو اور پیر کی فلاں انگلی میں مارو اور گھٹنے میں مارو تو نشانہ اچھا ہے۔ وہ بیچارہ غریب، اس کی جان جا رہی ہے، تڑپ تڑپ کے مر جاتا تھا۔ یہ نشانہ بازی کے شوق میں یہ نشانہ سیکھتے تھے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ کیوں؟ 650 برس کا زمانہ گزر گیا، دین کی محنت بند ہو گئی۔ بزرگوں دوستو، یہی نہیں، وہ جب جاتے تھے اونٹ کو پانی پلانے تو کسی کے اونٹ میں پہلے پانی پی لیا، میرا نہیں پی سکا، تو جو نہیں پلا سکا وہ اپنی اولاد کو وصیت کر کے مرتا تھا کہ دیکھو میرے اونٹ سے پہلے اس کے اونٹ نے پانی پی لیا تھا، میں بدلہ نہیں لے سکا، لیکن مرنے کے بعد تم لوگ بدلہ لے لینا۔ برسہ برس لڑائی اسی پہ چلتی تھی، تمہارے اونٹ نے پانی پی لیا، میرے اونٹ نے بعد میں پیا۔ ظلم، بربریت، سفاکی یہ عام ہو گیا تھا اس زمانے میں۔ کیوں؟ محنت بند ہو گئی۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، محنت بند ہو گئی۔ نبی جس دعوت کو لے کر تشریف لاتے تھے وہ دعوت بند ہو گئی۔ ذرا مثالوں سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر میرے ایک استاد تھے، وہ کبھی کبھی دوران سبق فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو تمثیل سے تفہیم میں تسہیل ہوتی ہے، مثال دینے سے بات سمجھنے میں سہولت ہوتی ہے، تفہیم سے تمثیل سے تفہیم میں تسہیل ہوتی ہے۔ یہ فرماتے تھے کہ مثال دینے سے بات کے فہم میں، سمجھنے میں تسہیل یعنی سہولت ہوتی ہے، مثالیں دی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اور آپ اپنے سنت کبیر نگر، بستی، سدھارتھ نگر، کوئی ضلع لے لیجیے جہاں ہم رہتے ہوں، ہمارا مدرسہ ہے، مکتب ہے، مثلاً یہ پسائی ہے، امتھری ہے، نیوری ہے، سانکھا ہے، وغیرہ وغیرہ، کھجوری، بجری، شبرا، دھرم سنگھوا، کوئی بھی گاؤں لے لیجیے، ہر جگہ ماشاءاللہ مکتب ہے، مدارس ہے۔ ہمارے مکتب کا استاد 10 منٹ کے لیے اپنی ضرورت سے کہیں چلا گیا، اور اس درسگاہ کے اندر، اس روم کے اندر کتنے طلبہ ہیں؟ 25-30 طلبہ ہیں، 25-30 بچے ہیں۔ 10 منٹ استاد غیر حاضر ہو گیا تو بزرگوں دوستوں، جب کسی ضرورت سے چلا گیا کہیں، 10 منٹ کے بعد آیا تو دیکھا شکایتوں کا انبار ہے۔ کوئی بچہ کہہ رہا ہے کہ فلاں نے مجھے مارا ہے، کوئی بچہ کہہ رہا ہے فلاں نے میری کاپی پھاڑ دی ہے، کوئی بچہ کہہ رہا ہے فلاں نے میری قلم چھین لی ہے،
کوئی بچہ کہہ رہا ہے اس نے میرے پیسے لے لیے ہیں، کوئی بچہ کہہ رہا ہے اس نے مجھے گالی دی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ 10 منٹ استاد کے نہ رہنے پہ کتنی شکایتیں ہیں۔ وہ استاد سب کو سمجھاتا ہے، بٹھاتا ہے اور سب کو، سارے طلبہ کو تسلی دیتا ہے۔ 10 منٹ استاد نہیں ہے تو درسگاہ میں افراتفری کا ماحول ہو گیا، تو 650 برس کا زمانہ گزر گیا، نبی نہیں آئے تو امت کا کیا حال ہوگا اور قوم کا کیا حال ہوگا؟ محنت بند ہو گئی۔ تو اس لیے بزرگوں دوستوں، ہر برائی نے اور ہر فساد اور خرابی نے جنم لے لیا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں دوستوں، 650 برس کے بعد ہمارے اور آپ کے آقا امام الرسل، سید الرسل، رحمت اللہ علیہ، فخر انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی آخر الزماں بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، وانتم آخر الامم، تم آخری امتی ہو، ولا امت بعدکم، اور تمہارے بعد اب کوئی امت بھی نہیں آئے۔ لیکن دعوت کا کام ہر ایمان والوں کے کندھوں پہ رکھا گیا۔ علماء کو خصوصاً اس کو ذمہ داری دی گئی۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ ہر ایمان والا ذمہ دار ہے۔ یہ دعوت کی محنت قیامت تک چلے گی۔ کب تک چلے گی؟ قیامت تک چلے گی۔ لیکن درمیان میں ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں کہ اللہ رب العزت چونکہ پردہ غیب میں ہے، آپ ایک ایک لفظ پہ میرے غور فرمائیے گا، کہیں بھول چوک ہو تو بعد میں اصلاح فرما دیجیے گا۔ میں سبق سنا رہا ہوں وہ آپ کو۔ اللہ رب العزت چونکہ پردہ غیب میں ہے، اللہ کی ذات دنیا میں نظر نہیں آتی، یہ اللہ نے ضابطہ اور قانون بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے۔ دنیا عالم اسباب ہے اور دارالاسباب ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اسباب کے راستے سے اپنی قدرت کو ظاہر فرماتے ہیں۔ کس کے راستے سے؟ اسباب کے راستے سے اپنی قدرت کو ظاہر فرماتے ہیں، لیکن دنیا کے لوگ اسباب کو دیکھتے ہیں، مسبب الاسباب کو نہیں دیکھتے۔ ان کا یقین بگڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے؟ سبب نظر آیا، رب نہیں نظر آیا۔ جس کو دیکھا اسی کا یقین، جس کو بولا اسی کا یقین، جس کو سنا اسی کا یقین، جس کو سوچا اسی کا یقین۔ سبب سامنے ہے، سبب کا یقین۔ رب سامنے نہیں ہے تو رب کا کوئی یقین نہیں۔ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے، رزاق کا خیال نہیں۔ یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لوگ نعمت کو دیکھتے ہیں، منعم اللہ ہے، منعم نہیں نظر آتا۔ لوگ روزی کو دیکھتے ہیں، رزاق اللہ ہے، اللہ نظر نہیں آتا۔ لوگ صورت کو دیکھتے ہیں، بچہ بڑا خوبصورت پیدا ہوا، مصور اللہ ہے، اللہ نظر نہیں آتا۔ لوگ مخلوق کو دیکھتے ہیں، خالق اللہ ہے، خالق تو نظر ہی نہیں آتا۔ لوگ سب کو دیکھتے ہیں اور سب کے بنانے والے رب کو نہیں دیکھتے، اس لیے سب سے جڑ جاتے ہیں، رب کو بھول جاتے ہیں۔ نبیوں کی جو دعوت ہوئی وہ اسی لیے دعوت ہوئی کہ لوگوں تم دیکھ رہے ہو۔ اچھا، نظر جو ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ نظر علماء نے لکھا ہے کہ نظر سے گناہوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ نظر ایک ایسا آلہ ہے، ایک ایسا عضو ہے اور ایک ایسا اللہ تعالیٰ نے اسے مشین بنائی ہے، جسم کا ایک عضو ہے۔ نظر قابو میں تو دل قابو میں، دل قابو میں تو بدن قابو میں، نظر قابو میں نہیں تو دل قابو میں نہیں، دل قابو میں نہیں تو بدن بھی قابو میں نہیں۔ نظر کا اثر ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے حضرت حوا علیہ السلام اگر اس گیہوں کے دانے کو نہ دیکھتی تو لالچ نہ پیدا ہوتی، زلیخا یوسف علیہ السلام کو نہ دیکھتی تو عاشق نہ ہوتی، قابل اس خوبصورت لڑکی کو نہ دیکھتا تو حابل کو قتل نہ کرتا۔ مسئلہ نظر کا ہے۔ مسئلہ کس کا ہے؟ نظر سے آدمی سبب کو دیکھتا ہے، رب کو نہیں دیکھتا۔
اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. اسی لیے اب سند کے اعتبار سے کیا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ کا فرمان ہے انا کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. اللہ فرماتے ہیں انا کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف، تو میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں، میرا تعارف ہو. فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق کو اور کائنات کو پیدا فرمایا. وہاں یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اس دنیا میں بنی ہوئی چیزوں سے بنانے والے کو پہچانو. بنی ہوئی چیزوں سے کس کو پہچانو؟ بنانے والے کو پہچانو. فرمایا جو بنی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر بنی ہوئی چیزوں میں رہ جاتا ہے وہ گمراہ ہو جائے گا، اور جو بنی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر بنانے والے کو پہچان جاتا ہے وہ منزل موصول تک پہنچ جائے گا. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نبی آتے تھے اللہ کے ذات عالی کا تعارف کراتے تھے. آپ کو مثالوں سے میں سمجھاؤں. تعارف کہتے ہیں تعارف کے بعد تعلق ہوتا ہے، اور تعلق کے بعد اطاعت آسان ہو جاتی ہے. ہمارے اور آپ کے زبان میں ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ پرچے. ارے بھائی ان کا پرچے کراؤ، یہی تو کہتے ہیں ان کا تعارف کراؤ. تعارف کے بعد آدمی سمجھتا ہے یہ فلاں ہے. 10 آدمی بیٹھے ہیں، مہمان آئے ہوئے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں ارے بھائی میں پہچانتا نہیں، ذرا سا تعارف کراؤ ان کا. کہتے نہیں یہ آپ نہیں ان کو پہچانتے. جیسے آپ دلی میں رہتے ہیں اور آپ کے سمجھی کے دوست ہیں، پہلے تعارف نہیں تھا اب تعارف ہو گیا. پہلے تعلق نہیں تھا تو تعارف کے بعد اب تعلق ہو گیا. پہلے توجہ نہیں تھی تو آدمی متوجہ ہو کے بات کرنے لگا، آئیے چائے پیجیے، کھانا کھائیے. کیا ہو گیا؟ تعارف ہو گیا. آپ جانتے ہیں صاحب جو بیٹھے ہیں شیخ الحدیث ہیں. اچھا مدرسے شیخ الحدیث ہے، تعارف ہوا تو لوگ قریب ہو گئے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں آپ کے درمیان جو فلاں صاحب ہیں جانتے ہیں آپ، یہ میڈیکل افسر ہیں، یہ سب سے بڑے ڈاکٹر ہیں. آپ ان کو داڑھی ٹوپی میں دیکھ رہے ہیں، ان کا بہت بڑا نرسنگ ہوم چل رہا ہے. تعارف کرایا. تعارف کروانے کے بعد تعلق پیدا ہو گیا. تعارف سے تعلق ہوتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام اللہ کا تعارف کرانے کے لیے آئے. آپ اس کو سمجھیں. اس دنیا میں سب سے پہلے اللہ کا تعارف ہوا. تعارف کے لیے یہ دعوت کی محنت ہوئی. اللہ کی ذات سامنے نہیں ہے تو تعارف میں کیا ہوا؟ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں آپ غور فرمائیں. حدیث قدسی ہے، اور پہلے تو آیت شریفہ میں بتا دوں. اللہ نے خود ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةَ أَبْحُرٍ مَا نَفِذَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اپنے پاک کلام میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اپنا تعارف کرایا، خود اللہ تعارف کرایا. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، دنیا کے اندر جتنے جنگلات ہیں، ضلع میں، صوبے میں اور ملکوں میں، سارے ممالک میں. ایک دفعہ افریقہ جانا ہوا. افریقہ کے جنگل سے گزرے 8 گھنٹہ 4 ویلر سے. دائیں بھی جنگل بائیں بھی جنگل، دائیں بھی جنگل بائیں بھی جنگل. صرف بکریاں چراتے ہوئے، اونٹ چراتے ہوئے لوگ نظر آئے. یا پولیس وہ دھوپ میں کالے کلوٹے، وہ افریقن پولیس مرحبا 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 سلام کرتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. اور صاحب جنگل ہی جنگل. احساس ہوا کہ ابھی افریقہ کا جنگل بہت بڑا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جتنے جنگلات ہیں اور جنگلات میں جتنے درخت ہیں اور درختوں میں جتنی شاخیں اور ٹہنیاں ہیں اور لکڑیاں ہیں، کتنی ہیں ہم آپ غور فرمائیں. سب کا قلم بنا لو. من شجرۃ اقلام، سب کو قلم بنا لو. والبحر يمده من بعده 7 أبحر، اور دنیا میں جتنے سمندر ہیں، یہ دریا ہیں، تالاب ہیں، اللہ کا حکم ہے. اللہ نے فرمایا. علماء کرام سے، مفتیان کرام سے، اہل علم سے تفسیر میں بعد میں معلوم کر لیجئے. خود پڑھے لکھے آپ تفسیر میں دیکھ لیجئے. اللہ نے فرمایا کہ سب کو روشنائی بنا لو. کیا بنا لو؟ روشنائی بنا لو، سیاہی بنا لو. اور قلم وہ اللہ کی تعریف لکھنا قلم سے شروع کرو. قلم ٹوٹ جائیں گے، قلم ختم ہو جائیں گے،
روشنائی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی. اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی ختم نہیں ہوگی. اللہ کی بڑائی کا اندازہ کریں، ہم اللہ کی قدرت کا اندازہ کریں. ہم اللہ اللہ کہہ دیتے ہیں. بزرگ و دوستو، اللہ کی بڑائی کا استحضار ہم کو رات کو نہیں. علماء نے لکھا ہے زبان پیدائش سے لے کے موت تک سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تلاوت، نماز، ذکر میں لگی رہے. زبان تعریف کرتے کرتے گھس کے ختم ہو جائے اور اللہ کی بڑائی لکھتے لکھتے قلم بھی ٹوٹ جائے، ہاتھ بھی ٹوٹ جائے. اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے کہ اللہ کی تعریف کبھی ختم نہیں ہو. اللہ کی تعریف کبھی ختم نہیں ہو. اس کا اندازہ جب ہوا کچھ سالوں پہلے، اللہ کے فضل سے امریکہ جانا ہوا تو دلی سے 10 گھنٹے میں اٹلی پہنچے اور اٹلی سے جو ہے 10 گھنٹے میں کراکش، وینزویلا کی راجدھانی کراکش ہے، کراکش پہنچے. لیکن 10 گھنٹے میں 9 گھنٹہ جہاز سمندر پہ اڑا. پانی ہی پانی، پانی ہی پانی، چونکہ اس میں بتاتا ہے جہاز کی اسپیڈ کیا ہے، کس ملک کے اوپر سے گزر رہا ہے اور اب کیا ہے نیچے. تو یہ پتہ چلا دنیا میں 3 حصہ پانی ہے، ایک حصہ خشکی ہے. ایک حصہ خشکی جس کا اندازہ نہیں لگا پا رہے ہیں. ایک حصہ خشکی میں بزرگ و دوستو پورب میں فیجی ہے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے. نیوزی لینڈ پورب میں ہے، آپ کے آسٹریلیا پورب میں ہے، سوئٹزرلینڈ پورب میں ہے. اور پھر چلے آئیے انڈونیشیا، ملیشیا اور یہ بنگلہ دیش، اور پھر بزرگ و دوستو اور ممالک پچھم میں چلے جائیے، امریکہ، کینیڈا. اینڈ آف ورلڈ لکھا ہوا ہے کینیڈا کے اندر، آگے سمندر ہے، دنیا ختم ہے. پھر بیچ بیچ میں ہندوستان، پاکستان، افغانستان، امریکہ، یورپ، فرانس، برطانیہ، مکہ، مدینہ، ریاض، دمام، قطر، کویت، جارڈن، اردن، مصر. بزرگ و دوستو جو ہے آپ کے جرمن، جاپان، جاوا، سماترا اور اسی طریقے سے کمبوڈیا. اور پھر میرے بھائیوں بزرگ و دوستو سارے ممالک آپ کے سامنے ہیں. افریقہ میں چلے جائیے، جوہانسبرگ، موزمبیق، کیپ ٹاؤن، کینیا، نیروبی، صومالیہ، جبوتی، حبشہ. آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں دنیا میں 25% خشکی ہے، 75% تری ہے. 25% تو ہم جانتے ہی نہیں، اور 75% کیا ہے؟ وہ پانی ہے. اللہ کا فرمان ہے سب کو روشنائی بنا لو اور میری تعریف لکھو، تو میری تعریف کبھی ختم نہیں ہوگی. میری تعریف کبھی. اللہ اکبر، اللہ کی ذات بڑی ہے. فرمایا سارے نبیوں نے پہلے اللہ کی ذات عالی کا تعریف کرایا. یہ میں بطور تمہید عرض کر رہا ہوں آپ حضرات کو. ہم غور فرمائیں میرے بھائیوں بزرگ و دوستو. فرمایا حدیث قدسی میں اللہ نے کہ اے میرے بندو، تم سارے کے سارے اولکم و آخرکم انسکم و جنکم، منتخب حدیث میں حدیث شریف ہے کہ سب کے سب مل کے تم نیک ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، دیندار ہو جاؤ. تو اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ میری بادشاہت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا. ذرہ برابر اضافہ. اللہ نے فرمایا تم سارے انسان و جنات شروع سے لے کے آخر تک جمع ہو جاؤ اور سب فاجر فاسق کا لفظ آیا، فاجر اور فاسق ہو جاؤ، تو میری بادشاہت میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں ہوگی. آپ غور فرمائیے، میری بادشاہت میں ذرہ برابر. اللہ کی ذات بے نیاز ہے. مکے والے کہتے تھے انسب لنا یا محمد، انسب لنا ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا نسب بیان کیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماویں، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور سورہ اخلاص نازل فرمائی. فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل، کہہ دیجئے هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ کی ذات بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ جنتا ہے نہ جنا گیا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے. آسمان و زمینوں کا شہنشاہ اللہ ہے.
चांद सूरज का बादशाह अल्लाह है, पहाड़ों का खुशी तरी का बादशाह अल्लाह है। वो खाने से पाक, वो सोने से पाक, वो पहनावे से पाक, वो नींद से पाक। वो खिलाता है खाता नहीं है, वो पिलाता है पीता नहीं है, वो सुलाता है सोता नहीं है। ला ताखुदहु सिनतुन वला नौम, उसे ऊँघ भी नहीं आती। नींद क्या आएगी, उसे ऊँघ भी नहीं आती। व इन मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहु व मा नुनज़्ज़िलहु इल्ला बिक़दरिन मालूम। कोई ऐसी चीज नहीं जिसका खजाना हमारे पास ना हो। कौन कह रहा? अल्लाह कह रहे अपने पाक कलाम के अंदर। अल्लाह का खजाना, अल्लाह का खजाना अल्लाह महदूद। सोने का खजाना अल्लाह महदूद, चांदी का खजाना अल्लाह महदूद, पीतल का खजाना अल्लाह महदूद, तांबे का खजाना अल्लाह महदूद, मिट्टी का खजाना अल्लाह महदूद, आग का खजाना अल्लाह महदूद। बुजुर्गों दोस्तों, दरख्तों का खजाना अल्लाह महदूद, पत्तों का खजाना अल्लाह महदूद, फूलों का खजाना अल्लाह महदूद, फलों का खजाना अल्लाह महदूद। रंग, वो रंग से पाक है, वो नस्ल से पाक है, वो जिस्म से पाक है, वो जहर से पाक है। और वही अव्वल है, वही आखिर है, वही जाहिर है, वही बातिन है। वो माजी को भी जानता, वो मुस्तकबिल को भी जानता, वो हाल को भी जानता है। उसी की जात अज़ली है और उसी की जात अबदी है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। नबियों ने उसका तारुफ कराया, नबियों ने अल्लाह के ज़ात आली का तारुफ कराया। वे बात समझ रहे हैं? हदीस शरीफ में है, तारीफ करने वालों ने तारीफ की, या मन ला तराहुल उयून, ऐ वो जात जिसको आंख देख नहीं सकती, वला तुखालितुहुल जुनून, जिसको ख्याल वहां तक पहुंच नहीं सकते, वला यसिफुहुल वासिफून, तारीफ करने वाले तारीफ नहीं कर सकते, वला तुगय्यिरुहुल हवादिस, जमाने उसे बदल नहीं सकते, वला यशद दवायर, और उसको जमाने बुजुर्गों दोस्तों डरा नहीं सकते और झुका नहीं सकते। यालमु मसाकिल अल जिबाल, पहाड़ों के वजन को जानता है, वो मकाइल अल बिहार, और समंदर की गहराई को जानता है, वो यालमु अदद क़तरिल अमतार, बारिश के कतरों को जानता है, वो यालमु अदद वर्क़िल अशजार, दरख्तों के पत्तों की गिनती को जानता है, वो यालमु अदद मा अज़लमा अलैहि लैल, रात जितनों पे गुजर रही है सबको जानता है, दिन जितनों पे रोशन हो रहा है वो जानता है। उसके इल्म से कोई चीज बाहर नहीं है, उसके इल्म से कोई चीज। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, कि बनी हुई चीजों से बनाने वाले को पहचानो। बनी हुई चीजों से किसको पहचानो? बंगला अच्छा बना है तो कहते किस मिस्त्री ने बनाया, कपड़ा अच्छा सिला है किस टेलर ने सिला, दरवाजा अच्छा बना है किस लोहार ने बनाया। बनी हुई चीजों से बनाने वाले को लोग पहचानते हैं। शाफी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, आपने अल्लाह को कैसे पहचाना? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से, इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाने लगे, शहतूत के पत्ते से। शहतूत का पत्ता। कहने लगे कैसे? क्या शहतूत का पत्ता बकरी खाती मेघनी बनती है, रेशम खाता है कीड़ा खाता है रेशम बनता है, और हिरन खाता है तो उसमें मुश्क बनता है। तो मैंने पहचान लिया पत्ते में कुछ नहीं है, करने वाली जात अल्लाह की। करने वाली जात किसकी है? इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह से एक आदमी मिला, उसने कहा आप मुसलमान हैं? क्या मुसलमान हूँ। क्या मुसलमान किसे कहते हैं? इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह फरमाया, मुसलमान उसे कहते हैं जो अल्लाह को एक जाने। क्या कैसे आपको पता चला अल्लाह एक है? इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने देखा कि एक महल है जो सिर्फ चांदी ही का सफेद ही सफेद है, और उस महल के अंदर एक महल है जो सोने का है और वो पीला ही पीला है, और चारों तरफ से महल बंद है, और उसके अंदर से एक जानवर निकलता है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह फरमाया, मैंने ये महसूस कर लिया कि ऐसे बंद जो है महल से जानवर निकलने वाला अल्लाह ही हो सकता है। कौन हो सकता है? अंडे से समझाया, अंडे से। फरमाया ऊपर सफेद किस्म का, जर्दी के ऊपर सफेद। बुजुर्गों दोस्तों, अंडा होता है, सफेद के अंदर क्या होता है कि वो जर्दी होती है, उसे पीला महल बताया।
जो छिलका होता है ये चारों तरफ से बंद है, तो उस बंद अंडे से मुर्दा से जिंदा, अंडा मुर्दा है, मुर्दा अंडा से जिंदा बच्चा, और जिंदा मुर्गी से मुर्दा अंडा। ये अल्लाह की कुदरत है। ये किसकी कुदरत है? अल्लाह के ज़ात आली का तारुफ कराया। कहे हाँ, आपने अल्लाह को पहचान लिया। मैं इस कर रहा था, सबसे पहले तारुफ होता है। हर जमाने में अंबिया अलैहिस्सलाम दावत के जरिए तौहीद के रास्ते, तौहीद बड़ी चीज है। लुकमान इस्लाम ने बेटे को बुलाया, फरमाया या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ, इन्न शिर्का लजुल्मुन अजीम, शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। तौहीद, रिसालत और आखिरत हर नबी की दावत में होती थी। कहते तौहीद की दावत नहीं देंगे तो दिलों में शिर्क पैदा हो जाएगा, आदमी बिदअत और गुमराही में मुब्तला हो जाएगा। दिलों से शिर्क निकालने के लिए तौहीद की दावत है। या अय्युहन्नास वअब्दुल्लाह व इन्न तौहीद रासुत्ताआत, ऐ लोगों अल्लाह की वहदानियत अंदर पैदा करो, अल्लाह की ज़ात और सिफात का अंदर यकीन पैदा करो। मैं कर रहा था, नबियों ने तारुफ कराया। क्या कराया? और सुनिए, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम गधे पे सवार हुए, खाना बना लिया, तोशा ले लिया उज़ैर अलैहिस्सलाम, और ये सफर करना इन्होंने शुरू किया। रास्ते में एक बस्ती पड़ी, तो बस्ती जो है वो मकानात गिरे पड़े थे और बिल्कुल मुनहदिम मकानात हो गए, खंडर में तब्दील हो गया, सब मरमरा के खत्म हो गए। उज़ैर अलैहिस्सलाम गुजरे तो इनके दिल में बात आ गई कि इनको अल्लाह कैसे जिंदा करेगा। अव मर्ना अला क़र्यतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यिल्लाहु बअदा मौतिहा। उज़ैर अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये कैसे अल्लाह ताला इनको जिंदा फरमाएगा। तो अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में, अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़अमातहुल्लाह, अल्लाह ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को मौत दे दी। और इनको जब मौत दे दी तो गधा भी मर गया, खाना पड़ा है ये भी मर गए। और फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन, 100 साल के लिए अल्लाह ने इनको मौत दी। कितने दिन के लिए? 100 साल के लिए। 100 साल पूरे हो गए तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते सुम्मा बअसहु, फिर हमने उनको जिंदा किया। फिर हमने पूछा क़ाल कम लबिस्त, कितने दिन पड़े रहे? तो बताओ उज़ैर कितने दिन आप पड़े रहे? उज़ैर अलैहिस्सलाम कहने लगे लबिस्त तो यौमन औ बादा यौम, एक दिन या आधा दिन पड़े रहे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया बल लबिस्त मिअता आमिन, बल्कि 100 साल आप पड़े रहे। कितने साल पड़े रहे? 100 साल पड़े रहे। देखो मैंने जिंदा किया। फंजुर इला तामिका व शराबिका, अपने खाने अपने पानी को देखो, लम यतसन्ना, न सड़ा है न गला है न खराब हुआ है। फ्रिज आज वजूद में आई है, लेकिन अल्लाह ताला अपनी कुदरत से ठंडक में पूरे मौसम को फ्रिज बना देता है। बताओ भाई, बना देता नहीं बना देता है? कोई खाना खराब नहीं होता। वहां 100 साल खाना पड़ा रह गया, खराब नहीं हुआ। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वंजुर इला हिमारिका, और अपने गधे को भी देख लीजिए, मर कर वो चूरा चूर हो गया। कैफ़ नुनशिज़ुहा सुम्मा नक्सूहा लहमन, कैसे हम उसको जिंदा करते हैं, गोश्त को हड्डी पे लगाते हैं। गधा जिंदा हो गया, खाना सही है, गधा मर गया, वो भी जिंदा हो गया। फलमा तबय्यना, जब ये बात जाहिर हो गई तो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना अल्लाह अला कुल्लि शैइन, अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। अल्लाह हर चीज़ पे, अल्लाह की कुदरत, ये तारुफ है अल्लाह का। अल्लाह ने अपने ज़ात आली का तारुफ कराया है। आगे वाक़े में उसी पारे में आगे चल के इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, नमरूद से मुकाबला हुआ और नमरूद से जो है बुजुर्ग दोस्तों मुनाजरा हुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। नमरूद कहने लगा तुम्हारा अल्लाह क्या करता है, बताओ जरा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा अल्लाह मारता है और जिलाता है। तो नमरूद ने कहा मैं भी मारता जिलाता हूँ। 2 आदमी को लाया, कैद से एक को छोड़ दिया, एक को मार दिया। कह देखो, एक को जिला दिया, एक को मार दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे अच्छा, मेरा अल्लाह फ़इन अल्लाह याती बिशम्स मिनल मशरिक़ फाती बिहा मिनल मग़रिब, मेरा अल्लाह रोजाना सूरज को पूरब से निकालता है, पश्चिम में डुबा देता है,
तुम भी अगर अल्लाह हो और माबूद हो तो तुम एक दिन मगरिब से निकाल के मशरिक में डुबा दो। कुरान कहता है फबहुतल लज़ी कफर, तो वो मबहूत हो गया और उसको कोई इसको जवाब ही नहीं मिला। नमरूद को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जीत गए। तारुफ, अल्लाह की ज़ात अली का तारुफ। आगे चल के इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कहा अरनी कैफ़ तुहिल मौता, मैं देखना चाहता हूँ आप जिंदों को कैसे, जो है मुर्दों को कैसा जिंदा करते हैं। अरनी, मैं देखना चाहता हूँ, कैफ़ तुहिल मौता, मुर्दों को कैसे जिंदा फरमाते हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इब्राहीम अवलम तुमिन, यकीन नहीं है, ईमान नहीं है, इत्मीनान नहीं है। फरमाया बला वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, है तो ज़रूर लेकिन इत्मीनान क़ल्ब के लिए अल्लाह मैं देखना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने फरमाया फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत तैर फसुरहुन्ना इलैका सुम्मा जअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्ना जुज़अ सुम्मा दउहुन्ना यातीनका साया। ऐ इब्राहीम ऐसा करो 4 परिंदों को अपने पास उनको जिला लो। मुफस्सिरीन ने लिखा एक कौवा, एक मोर, एक कबूतर और एक मुर्गा। मुर्गा, मोर, कबूतर और कौवा एक तफसीर में, चारों परिंदों को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने पास रखा, उनको खूब सिखाया, सिधाया, ट्रेनिंग दी। बुलाते उड़ के चले आते, बुलाते उड़ के चले आते। जैसे कि तोता होता है, तोता लोग उसे समझा देते हैं तो सलाम करता है, लोग सिखा देते हैं तो तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। कलकत्ते में कुछ ज़माने पहले एक तोता 6000 में फरोख्त हुआ। कह क्या कि उसको बहुत सारी सूरतें याद करवाई थी घर वाले ने। अल्लाह अकबर। तोता चिड़िया चिड़िया है, सिखाया जाता है और ट्रेनिंग दी जाती तो सीख जाते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिखाया तो वो सब सीख गए और बुलाते दौड़े चले आते। अब अल्लाह ने फरमाया जब खूब सीख जाएं तो इब्राहीम तुम चारों परिंदों को ज़बा कर डालो और उनको बोटी बोटी नहीं कीमा बना डालो और कीमा बना के पहाड़ों पे रख दो, सर अपने पास रखो और उसके जैसे पहले बुलाते थे उड़ के आते थे वैसे बुलाओ तो देखो मेरी कुदरत। कहते हो कैसे जिंदा करते हैं, मैं जिंदा करके दिखाऊंगा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब बुलाते तो वो टुकड़ा उड़ के आता और सर को, जिसका सर दिखाते अगर उसका होता तो लगता, धड़ दूसरे का होता तो धड़ वापस हो जाता और सारे कीमा बन गए थे बोटी। अलग करने वाला कौन है, जिंदा करने वाला कौन है? वो बड़ी कुदरत का मालिक है, बेपनाह ताकत वाला है, बेपनाह कुदरत वाला है। फरमाया अल्लाह की कुदरत का, अल्लाह की अजमत का, अल्लाह की बड़ाई का पहले तारुफ होगा। बनी हुई चीजों से बनाने वाले को पहचानो। बात समझ रहे हैं? तो सबसे पहले मैंने अर्ज किया कि हर नबी की दावत में ये बात मुश्तरक थी। क्या? अल्लाह की ज़ात आली का तारुफ। इज्जत अल्लाह के हाथ में, जिल्लत अल्लाह के हाथ में, अमीरी अल्लाह के हाथ में, गरीबी अल्लाह के हाथ में, खुशी अल्लाह के हाथ में, गमी अल्लाह के हाथ में, सेहत अल्लाह के हाथ में, बीमारी अल्लाह के हाथ में, जवानी अल्लाह के हाथ में, बुढ़ापा अल्लाह के हाथ में, रातों दिन का निज़ाम अल्लाह के हाथ में, शम्स कमर का निज़ाम अल्लाह के हाथ में, आग पानी मिट्टी हवा सबका निज़ाम अल्लाह के हाथ में। बुजुर्गों दोस्तों, और हयात और मौत अल्लाह के हाथ में। ये सारी कायनात ये ऐसे है जैसे यूं समझे, सारी कायनात ऐसे है जैसे एक कार। एक मिसाल मैं अर्ज करता हूँ। सारी कायनात ऐसे है जैसे कार 1 करोड़ की कोई खरीद कर लाया और कार के मालिक के हाथ में रिमोट होता है और वो जरा दूर खड़ा होता है और रिमोट के बटन को दबाता है तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, इंडिकेटर जलने लगते हैं, दरवाजा खुल जाता है और वो बुजुर्ग दोस्तों आवाज भी करने लगती है। छोटे बच्चे खुश होते हैं कि गाड़ी खुद ब खुद कर रही है। बड़े लोग समझते हैं गाड़ी का मालिक कहीं बाजू में खड़ा है, वो रिमोट को दबा रहा है। फरमाया ऐसे ही बुजुर्गों दोस्तों ये सारी कायनात, जमीन और आसमान और जमीन आसमान के दरमियान जितनी छोटी बड़ी मखलूक है, बुजुर्गों दोस्तों सबका मालिक अल्लाह है और सबका रिमोट अल्लाह के हाथ में। सबका रिमोट किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। बटन दबाता है तो मर्द बना देता है, बटन दबाता है तो औरत पैदा कर देता है, बटन दबाता है तो बादशाह कर देता है, बटन दबाता है तो गरीब कर देता है, बटन दबाता है तो बुजुर्गों दोस्तों खुशी दे देता है, बटन दबाता है खुशी को गम में तब्दील कर देता है। खुशी और गम का लाने वाला कौन है बताओ? अल्लाह है।
نبیوں کا تعارف ہوا، ہر نبی نے اپنے زمانے میں نبیوں کا تعارف کرایا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے خود فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ نے بلا ستون و کھمبے کے آسمان کو بنایا، دیکھتے نہیں ہو؟ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسے بنایا گیا، کیسے پیدا کیا گیا؟ وإلى السماء کیف رفعت، آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے بلند کیا گیا؟ وإلى الجبال کیف نصبت، پہاڑ کو نہیں دیکھتے کیسے جمایا گیا؟ وإلى الارض کیف سطحت، زمین کو نہیں دیکھتے کیسے بچھایا گیا؟ فذکر انما انت مذکر، یاد کرو اللہ کو. کس کو یاد کرو؟ اللہ کی یاد سے تو ہم غافل ہو گئے. فرمایا حکم یہ تھا کہ جس کو دیکھو اس کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرو، لیکن اللہ کو یاد کرنے کے بجائے ہم اللہ ہی سے غافل ہو گئے. چونکہ اللہ کے خزانے کا علم نہیں اور اللہ کی قدرت کا علم نہیں. میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، ایک وقت یہ ہے کہ بزرگوں، دوستو، ساری چیزیں موجود ہیں. ایک وقت وہ ہوگا کہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کی ذات باقی رہے گی. اللہ کی ذات کیا رہے گی؟ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی لیکن اللہ کی ذات باقی رہے گی. اللہ تعالیٰ نے جب پانی پر زمین کو بچھایا تو زمین ہلنے لگی. حدیث شریف میں ہے اور قرآن شریف کی تفسیروں میں بھی ہے، زمین ہلنے لگی. فرشتوں نے کہا باری تعالیٰ کیا سب سے زیادہ طاقتور مخلوق یہ پہاڑ ہے؟ والجبال اوتادا، یہ پہاڑ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پہاڑ سے زیادہ طاقتور مخلوق لوہا ہے. بڑے سے بڑے پہاڑ کو لوہے کے ذریعے کاٹ دیا جاتا ہے. فرشتوں نے کہا باری تعالیٰ سب سے زیادہ طاقتور مخلوق لوہا ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، اس سے زیادہ طاقتور مخلوق آگ ہے. کیسا لوہا ہو، آگ میں ڈال دو تو آگ اسے پگھلا دیتی ہے اور گلا دیتی ہے. فرشتوں نے کہا سب سے زیادہ طاقتور مخلوق آگ ہے؟ فرمایا نہیں، اس سے زیادہ طاقتور مخلوق پانی ہے. کیسی آگ ہو، پانی اسے بجھا دیتا ہے. فرشتوں نے کہا سب سے زیادہ طاقتور مخلوق یہ پانی ہے؟ فرمایا نہیں، اس سے زیادہ طاقتور مخلوق ہوا ہے. پانی کے روح کو ہوا موڑ دیتی ہے. فرشتوں نے کہا سب سے زیادہ طاقتور مخلوق ہوا ہے؟ اللہ نے فرمایا اس سے زیادہ طاقتور مخلوق وہ مسلمان ہے. وہ مسلمان ہے، مومن ہے، جو ایک ہاتھ سے اللہ کے نام پہ صدقہ دے اور دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. پتہ چلا یہ مومن کتنا طاقتور ہے اخلاص کی وجہ سے. اخلاص کی وجہ سے کتنا طاقتور ہے. میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، پہاڑ سے بھی زیادہ، پانی سے بھی زیادہ، آگ سے بھی زیادہ، ہوا سے بھی زیادہ اور زمین سے بھی زیادہ وہ بندہ، اس کے عمل میں وہ طاقت ہے جو اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کرے، ایک ہاتھ سے دے دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں کئی عرض کر رہا تھا صرف اس لیے بطور تمہید کہ اللہ کا تعارف، سارے نبیوں نے اللہ کا تعارف کرایا. تعارف یہ کرایا کہ دیکھو بلا موسم کے اللہ پھل دینا جانتا ہے، جیسے مریم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اللہ اولاد دینا جانتا ہے، جیسے زکریا علیہ السلام کو بلا شوہر کی اولاد دینا جانتا ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا مریم علیہ السلام کے پیٹ سے. اور دیکھو اللہ ہاتھیوں والے لشکر کو، بزرگوں، دوستوں، ہلاک کرنا جانتا ہے. اور ابرہہ بادشاہ جب یمن سے چلا بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے، ابابل پرندوں کے چونچوں میں چھوٹے چھوٹے کنکری اور پتھر دے کر اللہ نے کھایا ہوا قاسم معقول بنا دیا. دیکھو اللہ بچانے پہ آئے تو اپنے بندے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کر کے دکھاتا ہے. اور دیکھو وہ اللہ سب کچھ کے بغیر آگ میں اپنے بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچانا جانتا ہے. اور وہ اللہ، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے پہ قادر ہے. اللہ کی ذات بڑی ہے، اللہ کی ذات غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں. وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ سارے بادشاہ کے گردن اس کی ہاتھ میں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کا نظام ایسا چلایا ہے، ایک طرف لوگ دنیا میں آ رہے ہیں اور ایک طرف سے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں. علماء نے لکھا ہے اگر وہ جانے کا سلسلہ، موت و انتقال کا سلسلہ بند فرما دے تو دنیا میں بھیڑ ہو جائے، پیر رکھنے کی جگہ نہ ہو. اور اگر بزرگوں، دوستوں، وہ پیدائش کا سلسلہ بند فرما دے، صرف موت کا سلسلہ جاری فرما دے تو دنیا خالی ہو جائے، دنیا میں کوئی آدمی نہ رہے. موت و حیات کا نظام اللہ نے چلایا. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر.
बड़ी बाबरकत ज़ात है जिसके हाथ में सब कुछ है और हर चीज पे कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, जिसने मौत को भी पैदा फरमाया और जिसने हयात को भी पैदा फरमाया। क्यों? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हारा इम्तिहान ले अमल के एतबार से तुम में कौन अच्छा है, अमल के एतबार से तुम में कौन अच्छा है। मैं कर रहा था मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आप गौर फरमाएं, ये तो इससे मैंने अर्ज किया, पहले तारुफ होगा, तारुफ के बाद ताल्लुक होगा, फिर बंदगी आसान हो जाएगी। बंदगी क्या होगी? आसान हो जाएगी। मौत का सिलसिला ऐसा अल्लाह ने चलाया कि मौत सबका नशा उतार देती है। जवानी का नशा मौत उतारती है, मालदारों को मालदारी का नशा मौत उतार देती है, पहलवानों की पहलवानी का नशा मौत उतार देती है, ओहदेदारों की ओहदेदारी का नशा मौत उतार देती है, ताकत वालों की ताकत का नशा मौत उतार देती है, असलहे वालों के असलहे का नशा मौत उतार देती है। मौत के सामने सब बेबस हैं। बताओ भाई, बेबस है नहीं बेबस है? कोई मरना नहीं चाहता, सब जीना चाहते हैं। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ, ऐ मेरे लाडले नबी, याद कीजिए, इन लोगों से कह दीजिए, कुल फरमा दीजिए, इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, जिस मौत से तुम भागना चाहते हो उस मौत से कभी भाग नहीं सकते। मौत तो हर हाल में आएगी। अय्यामा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, तुम जहां भी रहो मौत आके पकड़ लेगी। मौत से बच नहीं सकते। मौत से तारा नहीं बचा, मौत से सिकंदर ज़ुल्करनैन नहीं बचा, मौत से गामा पहलवान नहीं बचा, मौत से अंबिया नहीं बचे। अंबिया को भी मौत आई, सहाबा को भी मौत आई, औलिया को भी मौत आई, कुतुब अब्दाल को भी मौत आई, और दुनिया में जितने इंसान हैं सबको मौत आनी है। जो जिंदा है उसे मरना है, जो आया है उसे जाना है। मौत से कोई बच नहीं सकता। यह दुनिया मेहनत की जगह है, अमल की जगह अल्लाह ताला ने आखिरत बनाया है। याद करो, ला तमशी फिल अर्द मरहा, उलमा ने लिखा है कि दुनिया में हर मशीन का बनाने वाला उसके चलाने का तरीका भी बताता है। आजकल तो उसूल ये है, कोई बाहर जर्मन से मशीन आई, जापान से मशीन आई, और साहब बुजुर्गों दोस्तों फला मुल्क से मशीन आई। तो मशीन भी आती है, पंपलेट भी आता है, और उसके साथ इंजीनियर भी आता है उस मशीन को फिट करने के लिए, उसकी फिटिंग के लिए। पूना में एक जगह जाना हुआ और उसके बाद बहुत एक ट्रक के बराबर मशीन। बुजुर्गों दोस्तों पता चला जहाज में आया, अल्लाहू अकबर, कार्गो वाला जहाज कितना बड़ा होता है, और ये जर्मन की ये मशीन है। और उसमें बुजुर्गों दोस्तों ये जो क्या नाम है आपके मारुति बनती है, और ये जो कारें बनती हैं उसकी डाई जो है वो डाई है, उसमें पतरे वो डाई तैयार होती है, बड़ा कारखाना है। अल्लाहू अकबर। उसके साथ कोई मशीन भेजता है तो किताबचा भी भेजता है, उसका इंजीनियर भी भेजता है। मशीन यीशु साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे, मशीन का बनाने वाला मशीन के चलाने का तरीका वही बताता है। जिसने ट्रेन बनाई है ट्रेन के चलने का तरीका भी बताया है। ट्रेन रोड पे नहीं चलेगी, ट्रेन लोहे के पटरी पे चलेगी। हम कहें इसको हाईवे पे चलाओ, ट्रेन धंसती चली जाएगी। जिसने जहाज बनाया है, जहाज के लिए रनवे बनाया है, रनवे पे जहाज उड़ेगा, खेतों में जहाज नहीं उड़ता। डॉक्टर दवा देता है तो खाने का तरीका भी डॉक्टर बताएगा। खाने का तरीका डॉक्टर ने बताया, ये सुबह, ये दोपहर, ये शाम, या ये कान में डालने का या आंख में डालने का। हम यूं कहें पैसा मैंने खर्च किया है, कान वाला आंख में छोड़ूंगा, आंख वाला कान में छोड़ूंगा। तो इतनी ऐसी कड़वी दवा थी कि आंख वाली कान में छोड़ा, कान का पर्दा खत्म हो गया, और कान वाला आंख में छोड़ दिया, आंख की बीनाई चली गई। हम मालिक नहीं है, दवा बताने वाला खाने का तरीका भी बताता है। हर छोटी बड़ी मशीन के चलाने का तरीका उसका बनाने वाला बताता है। वहाँ यीशु साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे कि इंसान सर से लेके पैर तक खुदा की बनाई हुई मशीन है। इसको डॉक्टर ने नहीं बनाया है, इसको इंजीनियर ने नहीं बनाया है, इसको साइंटिस्ट ने नहीं बनाया है, इसको प्रोफेसर साहब ने नहीं बनाया है, इसको रीडर साहब ने नहीं बनाया है, इसको एटम बम और रॉकेट और मिसाइल बनाने वाले ने नहीं बनाया है। ये माँ के पेट में 3-3 तारीखियों में अल्लाह ने अपने कुदरत से बनाया है। ये सर से लेके पैर तक अल्लाह की बनाई हुई मशीन है। दुनिया की बनाई हुई मशीन बनाने वाले के बताने के तरीके के मुताबिक ना चले तो नफा नहीं देगी। वैसे ये इंसान खुदा की बनाई हुई मशीन है। दुनिया में ये अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक अपने को इस्तेमाल नहीं करेगा, अमन नहीं होगा, मोहब्बत नहीं कायम होगी, बरकतें नहीं आएगी, रहमतें नहीं आएंगी, आपस में जुल्म होगा, आपस में झगड़ा होगा, आपस में दुश्मनी पैदा होगी,
आपस में अदावत कायम होगी। इसलिए कि बुजुर्गों दोस्तों, आंख अल्लाह ने बनाई, जुबान अल्लाह ने बनाई, कान अल्लाह ने बनाई, पैर अल्लाह ने बनाए, दिल में दिमाग अल्लाह ने बनाए, सोचने समझने की सलाहियत अल्लाह ने दी। तो फरमाया हम अपनी मर्जी से नहीं आए, अल्लाह की मर्जी से आए, और अपनी मर्जी से मरेंगे भी नहीं, अल्लाह की मर्जी अल्लाह के हुक्म से मरेंगे। तो इंसाफ की बात यह है, जिसकी मर्जी से आए उसी मर्जी से हम जिंदगी गुजारें। आदमी कहता जिंदगी गुजारने में हम आजाद हैं, तो पैसे अल्लाह ने दे दिए, अकड़ के चलता है। अल्लाह ने फरमाया सुन लो, हर पुर्जे का, हर अज़्म का और हर पुर्जे का जो है हमने तरीका बताया है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, कुल लिल मोमिनीना, ईमान वालों से कह दीजिए, यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, अपनी निगाहों को नीची रखें। आंख का इस्तेमाल बताया, फरमाया इन्ना सम्अ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मस्ऊला। ये कान, ये आंख और ये दिलो दिमाग क़यामत में इसका सवाल होगा। तुम आजाद नहीं हो, जिसे चाहो देख लो और जिसे चाहो जो कह दो और जो चाहे सुन लो। तुम सुनने में पाबंद हो, तुम देखने में पाबंद हो, तुम सोचने में पाबंद हो। मुसलमान किसे कहते हैं? अल मुस्लिम मन सलमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से किसी को तकलीफ न पहुंचे। हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह मरकज़ निज़ामुद्दीन मंगले वाली मस्जिद में फरमाया करते थे, आज का मुसलमान जो परेशान है वो मुसलमान होने की वजह से नहीं, वो नाफरमान होने की वजह से परेशान है। आज का मुसलमान जो परेशान है और हर जगह रो रहा है, बुजुर्गों दोस्तों शिकायत कर रहा है, वो मुसलमान होने की वजह नहीं है, नाफरमान होने की वजह से। बताओ कौन सी नाफरमानी है जो आज मुसलमानों में नहीं है? कौन सी बुराई है जो मुसलमानों में नहीं है? कौन सी कमी और ऐब ऐसा है जो मुसलमानों में नहीं है? फरमाते मुसलमानों की मदद की नहीं होती। फरमाया मुसलमान मुसलमान नहीं रहा, मुसलमान मुसलमान नहीं रहा। ये सर से लेके पैर तक अल्लाह की बनाई हुई मशीन अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहा है। अल्लाह ने बुजुर्गों दोस्तों ताकत दीन के लिए दी थी, सलाहियत दीन के लिए दी थी। इबादत और बंदगी हमारी जिंदगी का मकसद है। जो जरूरत है उसको मकसद बना लिया और जो मकसद है उसको जरूरत बना लिया। फरमाया अल्लाह की मदद आएगी कैसे? अरे भाई बात समझ रहे हैं मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों? एक बुजुर्ग निजामुद्दीन बंगले वाली मस्जिद में थोड़ा मिसाल से समझाने लगे, कहने लगे देखो हर चीज अपनी जगह ज़ेब देती है, हर चीज अपनी जगह ज़ेब देती है। उसमें फरमाया कि देखो टोपी बनी है सर पर रखने के लिए और जूता बना है पैर में पहनने के लिए। टोपी 100 रुपए 50 रुपए सर पे रहेगी, सर का ताज है, और जूता 5000 का है लेकिन वो पैर ही में रहेगा। फरमाया कोई आदमी यूं कहे ये जूता बड़ा अच्छा है, बड़ा कीमती है, और इसको सर पे रखेंगे और टोपी को पैर पे रखेंगे तो लोग कहेंगे इसका स्क्रू ढीला हो गया और दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया है और ये पागल हो गया है। इसको जूते को सर पे रखता है और टोपी को पैर पे रखता है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, बिल्कुल ये जान माल जो अल्लाह ने दिया है बुजुर्गों दोस्तों दुनिया पे लगाने के लिए नहीं, ये जान माल और सलाहियत इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ताला ने ईमान वालों के जान माल को जन्नत के बदले खरीद लिया है। किसके बदले खरीद लिया है? जन्नत के बदले खरीद लिया है। हम जान में आजाद नहीं हैं, माल खर्च करने में आजाद नहीं है। जान वहां लगाओ जहां साहबा ने लगाई, माल वहां लगाओ जहां साहबा ने माल को लगाया। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये मैं अपना सबक सुना रहा हूं, आप गौर फरमाएं। साहबा इस दुनिया में तशरीफ लाए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहे। साहबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने अपने मुशाहिदे का इनकार कर दिया, अपने तजर्बे का इनकार कर दिया, आंखों देखी चीजों का इनकार कर दिया। क्यों? एक बात और मैं जो है अर्ज करता चलूं। देखो जिंदगी गुजारने की दो लाइनें हैं, दो तरीके हैं, एक नजर एक खबर, नजर और खबर। एक रास्ता नजर का है, एक रास्ता खबर का है। नजर वाले रास्ते पे दुनिया वाले चलते हैं, खबर वाले रास्ते पे अंबिया चलते हैं। नजर वाले रास्ते पे कारून फिरौन हामान शद्दाद चले, नमरूद चले, और खबर वाले रास्ते पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम और सारे अंबिया चले और सारे सहाबा चले खबर वाले रास्ते पे। मैं आपसे बताना चाहता हूं खबर असल है कि नजर असल है? आप मिसालों से जरा बात समझ में आएगी। नजर और खबर। यूसुफ साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे
नजर में सिर्फ सूरत आ सकती है, हकीकत नहीं आ सकती। नजर से किसी चीज की हम सूरत देख सकते हैं, हकीकत तक नहीं पहुंच सकते। फरमाया करते थे कि जिस्म को अल्लाह ने रूह और जिस्म से मुरक्कब बनाया है। जिस्म नजर में है, रूह खबर में है। फरमाया रूह असल है, जिस्म असल नहीं है। रूह क्या है? असल है, जिस्म असल नहीं है। असल इसलिए नहीं है, रूह निकल गई, रूह निकल गई, जिस्म मौजूद है। आदमी चल नहीं सकता, पैर है चल नहीं सकता, आंख है देख नहीं सकता, जुबान है बोल नहीं सकता, कान है सुन नहीं सकता, दिलो दिमाग है सोच नहीं सकता, हाथ उंगलियां मौजूद है पकड़ नहीं सकता। कि क्यों? कि रूह निकल गई। किसी से पूछिए रूह किसको कहते हैं, कोई बता पाएगा? किसी से सवाल किया जाए रूह को आपने देखा है? मैं तो अर्ज किया करता हूं कि बड़े बड़े सर्जनों से, यहाँ के नहीं अमेरिका अफ्रीका के, और बुजुर्गों दोस्तों जो है जापान के डॉक्टरों से, जो हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं और रोजाना 2-4 हार्ट का ऑपरेशन करते हैं, उनको बुलाकर जरा पूछिए कि डॉक्टर साहब आपने दिल के और सीने के और जिगर के जो है वो चीर कर आपने सबको अलग अलग कर दिए, आपको कहीं किसी के सीने में रूह नजर आई? दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो ये बता दे कि मैंने रूह को देखा है। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो ये बता दे कि हाँ मैंने रूह को देखा है। लेकिन बिना देखे मानते हैं नहीं मानते हैं? अरे भाई बिना देखे मानते नहीं मानते हैं। रूह असल है, जिस्म असल नहीं है। मौलाना साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे जो नजर में है वो असल नहीं, जो नजर में नहीं है वो असल है। इंसान को यही धोखा लगा है। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, इंसान तुझको रब्बे करीम से किस चीज में धोखे में डाल रखा है? हाथी के 2 बड़े दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग। जिसको दिखाता उससे खाता नहीं, और जिससे खाता उसको दिखाता नहीं। आसमान और जमीन जो कुछ देख रहे हो, ये दुकान है, ये तिजारत है, ये कारखाना है, ये मुलाजमत है, ये फैक्ट्री है, और ये छोटी बड़ी हमारे छोटे बड़े धंधे हैं। जो दिखाता उससे काम नहीं बनाता, और जो जात काम बनाती वो दिखाई नहीं देती। ये दुनिया आजमाइश की जगह है, ये दुनिया इम्तिहान की जगह है, ये दुनिया धोखे की जगह है। अल्लाह ताला यही इम्तिहान लेना चाहते हैं। सबब का यकीन है, रब का यकीन है। हम उसी में बुजुर्गों दोस्तों फेल हो गए। जिसको देखा वहीं से चिमट गए। इसीलिए हमारे बिरादरान वतन, हमारे ही साथ रहने वाले, आप इशारा सिर्फ समझिएगा। बुजुर्गों दोस्तों, जो हाथी को बड़ी ताकत समझेगा वो हाथी की इबादत करेगा। जो कुत्ते को बड़ी ताकत समझेगा कुत्ते को पूजेगा। जो चूहे को अहमियत देगा वो चूहे की परस्तिश करेगा। जो सांप को समझेगा वो सांप की परस्तिश करेगा। जो धरती को बड़ी ताकत समझेगा धरती की पूजा करेगा। जो चांद को बड़ी ताकत समझेगा वो चांद और सूरज के सामने हाथ जोड़ेगा और दंडवत करेगा। कहते हैं जहां चमत्कार वहीं नमस्कार। जहां चमत्कार, हाँ, शरीयत ने उसकी इजाजत नहीं दी है। शरीयत ने इजाजत दी है। आसमान रब नहीं, आसमान का बनाने वाला अल्लाह रब है। ये जमीन और धरती रब नहीं है, जमीन का बनाने वाला अल्लाह है। ये 4 सूरत हमारे माबूद नहीं है, 4 सूरत का बनाने वाला अल्लाह है। ये आग, हवा, पानी, मिट्टी, अनासिर अरबा, ये हमारे माबूद नहीं है, इनका बनाने वाला अल्लाह वो माबूद है। वो अव्वल है, वो आखिर है, उसको किसी मशवरे की जरूरत नहीं है। वो बड़ी ताकतवर है, जात है, और उसके खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, उसने अंबिया को भेजा दावत के जरिए ताकि लोग अल्लाह की जात को पहचाने, और पहचाने फिर अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारे। मैं कर रहा था नजर और खबर, 2 चीजें, आप 2 लाइनें जिंदगी गुजारने की है। मैं अर्ज करता हूं, एक आदमी के पास बुजुर्गों दोस्तों 1000 रुपए हैं। 1000 रुपए में उसने 100 रुपया सदका कर दिया। कितना बचा भाई उसके पास? कितना बचा? उसके पास 900 बचे। 1000 में 900 बचे। आंख क्या देख रही है? माल कम हो गया। आंख देख रही माल कम हो गया। सदका देने से माल कम हो जाता है। आंख यही देख रही है, नजर में यही है। लेकिन अल्लाह फरमा रहे हैं सदका देने से माल बढ़ेगा। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं सदका देने से माल बढ़ेगा। बताओ खबर असल है कि नजर असल है? हमारा ईमान खबर पे है कि नजर पे है? 1000 किसी को कर्जा दे दिया हमने, उससे कहा 1 महीने के बाद 1100 देना, 1000 पूंजी देना, 100 रुपए सूद देना। नजर कहती सूद लेने से माल बढ़ गया। नजर सही कह रही है गलत कह रही है? मैं फैसला करें। नजर कह रही माल बढ़ गया, खबर ये कह रही है नहीं, अंजाम के एतबार से माल घट गया।
यमहुकुल्लाहु रिबा व युरबी सदकात, सदके से माल अल्लाह बढ़ाते हैं, सूद से माल को अल्लाह घटाते हैं। बताओ नजर की बात सही है, खबर की बात सही है? अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर क्या है वो हम सोचें। अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु के मकान में आग, जो है मोहल्ले में जहां मकान था उस मोहल्ले में आग लग गई। मशहूर हदीस पाक है तो साहबा के अंदर एक साहबा कहने लगे आपका मकान जल रहा, उस मोहल्ले में आग लग गई, क्या मेरा मकान जल ही नहीं सकता? एक और साहबा कहने लगे आपका मकान जल रहा, क्या मेरा मकान नहीं जल सकता? बहरहाल आखिर में एक साहब आए, कहने लगे आपके मकान तक आग गई लेकिन आग बुझ गई, आपका मकान नहीं जला, लेकिन आप क्यों फरमा रहे थे मेरा मकान नहीं जल सकता? अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया मैंने इसलिए कहा मेरा मकान नहीं जल सकता कि सुबह सुबह अलस सबा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ बतलाई थी कि जो सुबह में पढ़ ले उसका मकान नहीं जलेगा और उसका कोई नुकसान नहीं होगा। तो मैंने वो दुआ पढ़ ली थी। तो आपकी खबर पर और आपकी बातों पर इतना यकीन है कि मेरी आंख गलत देख सकती है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर गलत नहीं हो सकती, इसलिए मैंने कहा मेरा मकान नहीं जल सकता। अल्लाहु अकबर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर यकीन। आज हम नजर के धोखे में फंसे हुए हैं और खबर में शक में है। खबर में क्या है? शक में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे तशरीफ ले गए और उसके बाद रात ही रात वापस भी चले आए। आपने कहा मैं अल्लाह के पास गया, जन्नत को देखा, जहन्नम को देखा, जन्नत की नेमतें देखी, जहन्नम के अज़ाबात देखे, बिस्तर गरम है, कुंडी हिल रही है। मक्के में अबू जहल वगैरह ने, सरदारान मक्का ने कहा, दौड़े हुए गए अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास, कहने लगे आपने अपने दोस्त की बात सुनी? क्या बात? कि देखो वो कैसी बेकी बातें कर रहे हैं कि अल्लाह के पास गए, सातवें आसमान पे गए और इस तरह कह रहे हैं, भला ये अकल में बात आती है? अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये फरमाया अगर ये बात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं तो इससे ज्यादा हैरत और ताज्जुब की बात अगर वो कहे तो अबू बकर उसको भी मानने के लिए तैयार। इसका नाम ईमान है। इसका नाम क्या है? इसका नाम ईमान है। बुजुर्ग आपकी खबर पर 100% यकीन लाना। मक्का मुकर्रमा में लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते थे और पूछते थे यसअलूनका अनिर रूह, आप बताइए रूह क्या चीज है? 3 चीजों का सवाल करते थे और रूह के बारे में, असहाबे कहफ के बारे में, सिकंदर ज़ुल्करनैन के बारे में, आप बताइए क्या है? मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ताला की तरफ से आयत नाज़िल हुई, वही आई। अल्लाह ने फरमाया यसअलूनका अनिर रूह, लोग पूछते रूह के बारे में, रूह क्या चीज है? कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, फरमा दीजिए रूह मेरे रब का हुक्म है। ये रूह क्या है? अल्लाह का हुक्म है जो अंदर डाल दिया गया है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, रूह देखने वाली चीज नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया रूह को तस्लीम करती है। फरमाया रूह जिस्म से पाक है, जहन से पाक है, ऐसे अल्लाह की जात भी रंग से पाक है, नस्ल से पाक है और बुजुर्गों दोस्तों जहन से पाक है। अल्लाह की जात हर जगह मौजूद है, वो हाजिर है, नाजिर है और वो देखने वाला, सुनने वाला है। वो ऐसा सुनने वाला है, उसका ऐसा इल्म है कि काली रात हो, काला पहाड़ हो, काली चूटी हो, पहाड़ के दामन में चल रही हो, तफसीरों में लिखा है वो चूटी के चलने की आहट को भी सुनता है और चूटी को देखता भी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह की जात अलीम है, अल्लाह की जात समी है, अल्लाह की जात बसीर है, अल्लाह की जात खबीर है। खौला बिन्ते सालिबा आई और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपने शौहर की शिकायत कुछ करने लगे कि बुढ़ापे में मुझको छोड़ना चाहते हैं वगैरह वगैरह, और ये कह ही रही थी। अल्लाह ताला ने आयत शरीफा 28वें पारे की आयत नाज़िल फरमाई, क़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह, बेशक अल्लाह ने उस औरत की बात सुन ली, ऐ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपसे अपने शौहर की शिकायत कर रही है। अल्लाह ताला ऐसा अलीम है, अल्लाह ताला ऐसा खबीर है और ऐसा रज़्ज़ाक़ है। अल्लाह को उसकी ज़ात और सिफ़ात के साथ और उसकी कुदरत के साथ जानना और मानना, इसका नाम ईमान है। आज सही मानों में ये है, तौहीद की दावत निकल गई। अल्लाह की बड़ाई भी जो ज़ुबान से लेनी चाहिए वो हम नहीं कह पाते, जल्दी जल्दी कह देते अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला, अल्लाह की ज़ात बेनियाज है और बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला को वो बंदा पसंद है जो अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी पेश करे। और साहबा ने अपने जमाने में, मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रह के इसको सीखा। सबसे पहली चीज यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह साहबा में लिखा है कि साहबा ने अपने मुशाहिदे को झुठला दिया, तजर्बात को झुठला दिया, आंखों देखी चीजों को झुठला दिया। क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खबर के मुकाबले में। एक दो बातों की तरफ इशारा करता हूं, फिर मैं बात आगे अर्ज करता हूं।
जब होती है शादी, मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जब शादी होती है तो शादी में उमूमन क्या होता है, आप गौर फरमाएं, नजर क्या देखती है शुरू से, शादी की तारीख पड़ गई कितने, 1 महीना पहले, 10 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले, सारे लोग अब फिक्रमंद, शादी की तारीख पड़ी, क्या बेटे की बारात जाएगी, चंद लोग जाएं या थोड़े जाएं, कम बेश वो अलग चीज है। शादी का इंतजाम हुआ, नजर देख रही है, बाप दौड़कर इंतजाम कर रहा है, शादी का दिन आ गया, मेहमान गए, बारात गई किसके, लड़की के घर, वहां जाने के बाद निकाह इजारों कबूल हुआ, लोग खाना खाए, लौट के घर चले आए, बीवी को रुखसत करा के ले गया है, आंख देखा नहीं सब, जाने के बाद बीवी को घर रखा, 2 साल के बाद लड़का पैदा हुआ, लेकिन आंख ने शुरू से देखा, चल के गए, लाए, निकाह पढ़ाए, करना कर किया, शौहर बीवी मिल के रहे और औलाद पैदा हो गई। तो बुजुर्गों दोस्तों, शादी की वजह से शौहर से औलाद पैदा होता है, खामिद से औलाद पैदा होता है। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ताला ने नबी फरमाई, अफरअयतुम मा तुमनून अअंतुम तखलुकूनहु अम नहनु खालिकून। अच्छा मेरे बंदो,